اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لنا طالبها جامعة شاملة لكل خير دافعة مانعة من كل بؤس وضير والشفاء من كل داء وسقم وطول عمر في مرضات الله وطاعته صحة وعافية بنية قوة الإيمان واليقين والرضا والتسليم وحفظ القرآن والعمل بما علمنا والإخلاص فيه وقبوله وحسن البركة الشاملة الكاملة وبنية جلب كل خير حسي ومعنوي عاجل وآجل دفع كل محنة وبؤس وضير حسي ومعنوي عاجل وآجل وأن يجعلنا من سعداء الدارين ويختم بالحسنى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله أهل بيته الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أهل بيته وأزواجه وذريته وجميع صحابته وقرابته وآبائه وإخوانه وأشراته من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم الكرمين والحافظين وحماة العرش جميع ملائكة المقربين والشهداء والصالحين والأولياء والعلماء العاملين والقراء والمفسرين المحدثين والفقهاء وأئمة المجتهدين ومقلدهم التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وكراماتهم
وعاد علينا من بركات في الدارين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لجميع والدينا ساداتنا ومعلمينا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأجدادنا وجدادنا وأخوالنا وأخواتنا وعمامنا وأمتنا وإخواننا وأخواتنا وأهلنا وولاتنا ذريتنا ومن أحسن إلينا ولمن علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها شمالها في برها وبحرها أينما كانوا جميع وبالخصوص إلى جميع مؤسس وموقف لهذا المسجد سعادة الدارين ومن نوى منهم من كل منهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وكراماتهم وعاد علينا من بركاتهم في الدارين وببركة سر الفاتحة قبل رضا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ووالدينا ولجميع المسلمين آمين يا رب قبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا نعم الوكيل. La haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kabar semuanya. Mohon maaf 2 minggu berturut-turut libur ya. Yang pertama ke Jawa Timur, yang kemarin ke Surakarta. Ya kapan-kapan libur lagi. Masalahnya saya orang aktif. Di UIN masih aktif, di PBNU aktif. Ya, kadang-kadang di kementerian ditugaskan kemana ke daerah transmigrasi gitu ya. Jadi ya begitu. Sampai mana kita punya pengkajian ini? Tasawuf apa fikih? Tasawuf, cabang iman. Sampai mana? Cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul berarti cabang ke-14. Cabang iman yang keempat. Ya, keempat itu iman kepada para nabi. Kelima iman kepada fananya alam ini. Yang keenam iman kepada Allah. Bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang mati. Ketujuh kepada takdir. Seterusnya kemarin kepada cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi ya berarti ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah biha bi'ulumih wa 'ada 'alaina min barakati fid dharain amin ya rabbal alamin. Wahbub nabiyyaka thumma 'azzim qadrahu
Wabkhal bidihnika ma yurabika ma'thamu. Dan hendaknya kamu mencintai nabimu, kemudian agungkanlah pangkatnya, kedudukannya, dan bakhillah engkau, pelitlah engkau kepada agamamu terhadap apa saja yang dalam pandangan agamamu itu adalah hal yang berdosa. Amankan agama, jangan memperturutkannya. Satu bait syair ini memuat 3 cabang iman. Cabang iman yang ke-14, hubbu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabang yang ke-15, ta'zimu qadri nabiyina, mengagungkan kedudukan pangkatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16, bakhil terhadap agama Islam. Nah, tentang cabang iman yang ke-15 sudah ya, mengagungkan pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara mengagungkannya bagaimana? Kita mengetahui ketinggian kedudukan pangkat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pada bulan Rabiul Awal ini terakhir, minggu akhir bulan Rabiul Awal, sudah masuk ke Rabiul Tsani. Sebagaimana banyak keterangan betapa diantaranya betapa Allah Subhanahu wa taala begitu mengizinkan Nabi Adam alaihissalam bisa matanya terbuka dan melihat, maka yang pertama kali dilihat, dipandang oleh Nabiullah Adam alaihissalam itu adalah ada 2 tulisan nama tersandingkan. Kayak begini ini, di masjid kita begini ini. Ada 2 nama, tulisan nama tersandingkan begini. Satu lafaz Allah, yang kedua lafaz Muhammad. Itu yang pertama kali Nabi Adam lihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala kasih kecerdasan kepada Nabi Adam, dengan begitu mata beliau melihat ada 2 tulisan nama yang sejajarkan begini, langsung beliau berpikir, tidak mungkin ada nama disandingkan dengan nama Allah, kecuali nama ini pasti mempunyai nilai yang luar biasa di sisi Allah. Pasti luar biasa ini. Kenapa nama ini kok ada bersanding dengan nama Allah? Karena itu Nabi Adam alaihissalam segera bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, siapa Muhammad itu? Siapa Muhammad itu? Padahal aku ini kan orang yang pertama kau ciptakan. Kenapa nama aku tidak ada di situ, tapi nama itu ada di situ?" Gitu ya. Dilihat kitabnya, cabang iman yang ke berapa tadi itu? Ke-15. Ya. Ada kitabnya kan? Ada. Ya, biar saya ngomongnya dicek di situ nanti. Kalau saya salah ngomong, dicek kitabnya ya. Nah, sama-sama ngeceknya. Siapa itu? Nah, ini bahasanya. Apa jawaban Allah? Hai Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannah. Muhammad, Adam, andai kata bukan karena Muhammad nama itu, ma khalaqtuka, aku tidak akan menciptakan engkau. Aku tidak akan menciptakan engkau, dan aku pun tidak akan menciptakan surga ini. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Dalam keterangan yang lain, riwayat yang lain, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Apabila tidak karena engkau ya Muhammad, aku nggak ciptakan jagat raya ini.
Luar biasa. Jadi khitab yang pertama yang orang diajak bicara yang pertama oleh hadis yang pertama tadi adalah kepada Nabi Adam, yang kedua kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, ini harus tahu nih kedudukannya kita harus tahu. Sebab orang itu akan bisa memuliakan, menghargai, menilai sesuatu lebih tinggi apabila kita mengetahui apa yang kita nilai itu. Gitu ya. Nah, suka orang buat apa ya? Candaan lah. Ada seorang kiai bilang kepada muridnya, "Sini, Tong. Ya, kiai. Ini barang. Coba kamu jual ke toko sebelah sono." Nah, santri ngikut aja disuruh. "Pak yang punya toko, saya mau jual ini." Dilihat sama yang punya toko. "Ya, barang gini kok kamu jual, nggak laku di sini." Mau pulang. Lapor. "Mana? Nggak diterima kiai, nggak laku katanya." "Oh, coba kamu pindah ke toko sana." Nah, apa tuh nak? "Wah, barang kayak gini ya. Mau nggak saya beli segini? Kalau boleh, ya saya beli. Di sini nggak di sini." Gitu istilahnya. "Ntar dulu saya tanya sama guru saya." Santrinya, "Berapa? Mau beli?" Kiai ditawar sekian." "Coba kamu pindah lagi ke toko. Pindah lagi ke toko." Sampailah kepada toko yang terakhir bahasanya dihargai sama dengan, "Berapa kamu minta ini nak?" "Wah, berapa kamu minta dibayar ini?" "Wah, saya enggak tahu Pak. Entar saya tanya Pak Kiai saya dulu." Nah, apa kata Pak Kiai? Inilah. Sesuatu itu akan menjadi sangat istimewa tergantung seberapa sepengetahuan orang itu terhadap sesuatu itu. Makin orang itu mengenal sesuatu itu makin harga makin tinggi. Gitu ya. Kita bisa menghargai kalau kita tahu kualitas barang gitu ya. Nah, gitu Rasulullah akan kita hargai seberapa? Ya kita harus tahu siapa orang ini. Nah, Allah memberikan penghargaan yang luar biasa. Laulaka ma khalaqtul aflak. Andai kata enggak karena engkau ya Muhammad, aku enggak ciptakan jagat raya ini. Oh, subhanallah. Luar biasa. Oke. Ini bi ayyarifa uluwa qadrihi. Kita mengetahui kedudukan, ketinggian kedudukannya. Nah, itu yang pertama. Alam jagat ini oleh Allah diciptakan sebab Allah menghargai, mencintai orang ini. Sebagai wujud cintanya Allah kepada nama agung Muhammad ini. Kalau kita baca Al-Quran dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas, 30 juz 114 surah itu, maka kita akan temukan betapa Allah Subhanahu wa taala itu memanggil para nabi dari mulai Adam seterusnya sampai Nabi Isa, itu Allah betapa mudah, ringan memanggil nama langsung. Ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Musa, ya Isa, seterusnya. Tapi tidak akan kita temukan satu kali pun Allah memanggil Nabi Muhammad ini dengan namanya. Enggak ada. Enggak pernah Allah memanggil ya Muhammad, enggak pernah. Selalu Allah memanggil beliau dengan panggilan kehormatan. Ya, panggilan kemuliaan, panggilan yang menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang teramat sangat istimewa di sisi Allah. Ya Toha ma anzalna, itu ya Toha, Yasin. Nah begitu. Selalu dengan panggilan-panggilan yang itu adalah kehormatan, panggilan gelar, keutamaan. Nah itu. Nah sama dengan kita, kalau kita manggil orang berani manggil namanya langsung, ya kita ini biasanya kalau manggil orang berani manggil namanya langsung, berarti kita merasa lebih tinggi dibanding yang kita panggil, gitu ya. Kalau kita berani manggil nama orang nih langsung namanya, maka pada saat itu paling tidak kita sederajat paling tidak. Biasanya malah lebih tinggi kedudukan pangkatnya dibanding yang kita panggil. Begitu kita kepada orang yang lebih sedikit tinggi, kita nggak akan berani manggil namanya langsung. Ya,
Coba siapa yang berani manggil Pak Haji Sirojudin? Sirot, siapa berani? Nggak berani kita. Coba siapa yang berani ayo? Ada nggak di antara kita yang berani manggil nama beliau? Sirot. Wah, ayo coba saya berani. Kakak ada. Nah, tapi kalau beliau manggil kita suka-suka beliau. Nah, ini ya contoh kecil ya, contoh kecil. Nah, ini Rasulullah tidak pernah dipanggil oleh Allah langsung namanya, tapi selalu panggilan keistimewaan, panggilan kehormatan, panggilan kemuliaan. Toha, Yasin, gitu ya. Nah, subhanallah. Ini bi ayya'rifa uluwa qadrih. Kita mengetahui ketinggian kedudukannya. Pernah baca yang namanya kitab Rawi, kitab Barzanji enggak? Kitab Barzanji yang orang-orang sini kan biasa ya, terutama mak-mak itu ya, maulidan baca Barzanji. Tidak ada yang sayangnya kadang-kadang jarang yang menerjemahkan. Baca aja, ya bagus sudah sih. Nah, di antaranya dalam kitab Barzanji itu kita ketemukan bacaan gini. Saya potong aja. Walamma aradallahu ibraza haqiqatihil Muhammadiyah. Ya. Tatkala Allah sudah menghendaki yang namanya Muhammad ini terlahir ke dunia dalam arti yang sebenarnya di suratihi wa ma'nah, dalam bentuk orangnya itu sendiri dan makna yang terkandung dalam kehidupannya nanti, naqalahu, maka Allah memindahkan Nur Muhammad ini min sadafati Amir Zuhriyah kepada rahimnya Sayyidina Aminah. Sudah ya, di situ aja. Saya potong. Terus begitu Nur Muhammad ada dalam rahimnya Siti Aminah, wa nataqat bihamlihi kullu dabbatil li Quraisyim bi fisahi alsunil arabiyyah. Seluruh binatang saat itu, tiba-tiba bisa bicara. Bisa ngomong. Kambing yang biasanya kita taunya mbek gitu ya, kambing tiba-tiba marhaban bi khatamin nabiyyin wal mursalin. Selamat datang penutup para nabi, para rasul. Onta yang biasanya kita tanya gitu ya, biasanya onta, enggak tahu, kurang lebih gitu lah, saya juga enggak tahu. Tiba-tiba bisa berbicara dengan bahasa Arab, marhaban bi khatamin nabiyyin wal mursalin. Selamat datang penutup para nabi, para rasul. Masya Allah. Seluruh binatang tiba-tiba bisa berbicara bifisai asunil arabiyah, dengan bahasa Arab yang fasih. Makanya Rasulullah disebut tukang sihir oleh para masyarakatnya saat itu. Karena apa? Nggak mungkin binatang kok bisa ngomong kalau nggak disihir nih, gitu ya. Itu saat itu. Ngomong dengan bahasa Arab yang fasih. Dan itu kepada suku bangsa Quraisy. Ya, wa nataqat bihamlihi ya kullu dabatin li Quraisyin, kepada suku Quraisy bi fisahi al-sunil arabiyyah, dengan bahasa Arab yang fasih. Masya Allah. Sudah detik-detik kelahirannya Allah Subhanahu wa taala, dalam seterusnya bacaan itu saya potong lagi langsung kepada kelahirannya. Hadarat lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin min hadiratil udsiyah. Yang Allah datangkan kepada Siti Aminah saat menjelang kelahirannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dua orang bidan mulia, sangat mulia, dua orang cantik dan solihah. Pertama adalah Siti Asiyah, istri daripada Fir'aun. Yang kedua adalah Siti Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihi wassalam. Ini Allah datangkan dua bidan, dua wanita solihah, luar biasa ini. Ya, saat kelahirannya. Lihat di Barzanji lah pokoknya, pasti ketemu bacaan itu, pasti ketemu. Pasti ketemu, kalau nggak ketemu kelompat namanya bacaannya. Kelompat. Ya.
Hadarat lailata maulidihi Asiyatu Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Fa akhadhathu fawalatahu sallallahu alaihi wasallam nuriyatan la'u sanah. Lahirlah beliau bagaikan cahaya yang bersinar-sinar. Luar biasa. Nah, sudah lahirlah Rasulullah ini. Rasulullah sudah lahir sekarang. Wa yura'il adaba 'inda dzikrihi, dan hendaknya orang itu memelihara adab tata krama 'inda dzikrihi. Ya, ketika ya menyebutnya. Ketika kita memanggil nama Nabi Muhammad, hendaknya kita memelihara adab tata krama sopanan. Tata krama kesopanan. Ini mohon maaf, ini banyak orang yang kadang-kadang aneh-aneh berpikirnya. Waktu sholat nggak mau menyebut kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oh, bid'ah itu kata Sayyidina gitu ya. Rasulullah mengajarkan nggak pakai Sayyidina. Iya. Itu benar tapi salah. Benernya apa? Ya benar, Rasulullah tidak menyebutkan kata Sayyidina di dalam bahasa yang beliau sampaikan. Karena apa? Masa nyebut dirinya sendiri Sayyidina, lah sombong. Gitu ya. Tapi kita yang membaca begitu selesai beliau ajarkan. Tadi kalau kita kepada Pak RT, pada beliau ya, Pak Ketua Masjid kita ini nggak bakal berani namanya. Masa giliran kepada Rasulullah yang lebih di atas segala-galanya kita manggil Muhammad saja. Rasanya di mana adab kita, gitu ya. Padahal al-adab fauqal ilm. Yang namanya adab tata krama itu di atas ilmu. Ya, di atas ilmu adab itu. Mengalahkan. Orang tidak akan ada nilainya walaupun setinggi apa ilmunya bila nggak punya adab. Tetapi sebaliknya orang akan mulia walaupun ilmunya pas-pasan kalau punya tata krama adab yang mulia. Gitu ya. Adab membuat seorang budak menjadi raja. Karena nggak ada adab, seorang raja akan menjadi seorang budak. Adab, tata krama. Ya, tata krama. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diklaim sebagai orang yang paling tinggi, paling mulia akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sungguh engkau itu adalah la'ala khuluqin azim, atas orang yang berakhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Orang yang sangat mulia akhlaknya Rasulullah. Itu yang mengatakan begitu Allah langsung. Wah, kalau yang mengatakan Allah, siapa yang bisa bantah? Nah, maka kata Rasulullah, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mendidik aku itu langsung Tuhanku. Maka jadilah terbaik pendidikanku ini. Adabku menjadi yang terbaik. Karena langsung yang mendidik Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nah, ini namanya wa yura'il adab inda dzikrih. Memelihara, menjaga tata krama adab ketika menyebut namanya. Wa sima ismihi, dan mendengar namanya. Namanya disebut. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang tidak ada yang bisa melukiskan keindahan beliau secara sempurna, secara lengkap, nggak ada yang bisa. Akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Suatu ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Aisyah, gambarkanlah kepada kami ini bagaimana akhlaknya Rasulullah." Apa jawabnya Sayyidah Aisyah? "Kana khuluquhul Qur'an." Kalau kamu pengen tahu akhlaknya Rasulullah, ya Quran itu. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah ya Al-Quran itu. Masya Allah. Akhlaknya Rasulullah ya Al-Quran itu. Jadi orang yang paling Qur'ani ya Rasulullah. Orang yang paling paham Quran ya Rasulullah. Orang yang paling mengamalkan Al-Quran ya Rasulullah. Selebihnya tidak ada yang sempurna. Nah, ada pertanyaan yang kadang-kadang menggelitik.
Karena setelah ini bukan bahas lagi masalah Rasulullah ya. Lihat dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Ayat menjelang akhir. At-Taubah menjelang akhir. At-Taubah itu kan 129 akhirnya ya. Ini 128 berarti. Ya, ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat itu ya surah Taubah ini atau surah Baroah ini juz 10 itu tidak boleh ya kita bacakan basmalah di awalnya. Bismillahirrahmanirrahim, bara'atum minallah, tidak boleh. Tapi kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung bara'atum minallah itu baru top, benar. Tapi kalau bacanya di tengah-tengah surah itu tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, boleh. Ayat itulah lucu, kata para ulama yang meneliti. Mana basmalahnya surah Baroah itu? Surah Baroahnya Allah tidak langsung sebutkan, tapi justru Allah mensifatkan kepada Rasulullah. Nah, ya, mensifatkan kepada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufun rahimun. Raufun rahimun. Nah, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahman, Ar-Rahim. Muhammad itu Rahman, Rauf, Rahman. Nah, sifat kasih sayang yang disandarkan kepada Allah dan kepada Rasulullah dalam hal yang bersamaan. Artinya apa? Kalau kita ingin mengenal Allah yang Ar-Rahman, lewatlah kepada Muhammad yang Rahman. Nggak pakai al. Iya. Allah itu makrifat, Muhammad juga makrifat. Nah, mau kenal Allah, lewatlah Rasulullah. Tidak bisa kita kenal Allah tanpa melalui seorang nama itu. Tidak bisa. Nah, siapa Muhammad ini, Rasulullah SAW ini? Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian dari diri kalian sendiri, dari golongan manusia seperti Anda semua ini, bukan dari jin, bukan dari malaikat. Min anfusikum. Ada yang baca min anfasikum, dari orang terbaik kalian. Ya, min anfusikum dari diri kalian, sesama manusia. Ada yang baca min anfasikum, dari orang terbaik kalian. Gitu ya, dari orang terbaik kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat baginya apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minin, sangat mengharapkan bagaimana kalian menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang baik. Dan beliau adalah raufun rahimun, penuh kasih sayang. Munasabahnya di situ. Nah, ini kalau kajian tafsir, ada Ustaz Ihsan di sini ya. Ustaz apa? Hasan kan ada kan? Tugas beliau lah tafsir itu. Nah, tugas beliau. Di situ Allah sifatkan Muhammad Rasulullah SAW itu Raufun Rahimun. Sementara Allah juga Allah Ar-Rauf Ar-Rahim, Ar-Rahman. Nah, baik. Pada saat menyebut namanya dan mendengar namanya. Wa hadisihi, dan hadisnya. Hadisnya, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan, namanya hadis. Hadis itu namanya dengan sunnah. Sunnah, hadis, asar, ada menyamakan sama. Dulu waktu Imam Anas bin Malik, dulu kalau ngaji, ya kayak begini, ini mohon maaf. Kalau saya nggak minta dikasih meja begini, kalau dikasih meja ya saya duduk di sini. Beliau punya mimbar. Nah, punya mimbar tinggi. Kenapa kok kasih mimbar tinggi? Karena beliau akan menyampaikan hadis.
Ya, hadis muwatta'nya itu. Nah, karena kedudukan Rasulullah itu tidak tertanding oleh siapapun, nah maka beliau pun memposisikan tinggi. Hadza majlisur Rasul. Ini majlisnya Rasulullah. Karena beliau akan menyampaikan hadis. Qala Rasulullah itu kan mewakili Rasulullah itu. Rasulullah telah bersabda. Wah, maka semua mendengar sami'na wa ata'na. Kalau sekarang ini orang suka buat apa ya, canda-candaan apa. Makanya imannya jadi dipertanyakan. Cengesan. Bahkan ada yang ingkar, tidak mau percaya dengan hadis. Naudzubillah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Apalagi yang harus kita lakukan katanya di sini? Yukassirus sholah wassalam alaihi, memperbanyak sholawat dan salam kepadanya. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini saking apa ya, saking sayang, saking cintanya, saking kagumnya kepada baginda Rasul. Memang beliau adalah orang yang terutama, teristimewa baginya. Maka Sayyidina Umar pun tidak mampu menahan diri untuk menyampaikan rasa cintanya itu kepada Rasul. Tetapi bahasa yang beliau pakai tidak direstui oleh Rasulullah. Tidak direstui oleh Rasulullah. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, bi abi wa ummi, wahai Rasulullah, demi bapak ibuku, engkau adalah orang yang sangat aku cintai setelah bapak ibuku. Tidak ada. Engkau lah orang yang segala-galanya setelah bapak ibuku. Wah, mendengar ucapan Sayyidina Umar, Rasulullah tidak merespon, bahkan tidak ridho, tidak senang dan tidak suka. Nah, beliau sedikit bahasa orang sekarang buang muka gitu ya, gitu. Sayyidina Umar tidak mau kalah, langsung menghadap Rasulullah lagi. Dia bersumpah bahwa Rasulullah adalah orang yang paling istimewa di matanya, dia di hadapannya, dalam penilaiannya, tapi setelah bapak maknya. Rasulullah itu tidak merestuinya. Balik lagi beliau. Sayyidina Umar lah balik lagi sampai ketiga. Begitu Rasulullah ya sudah sampai 3 kali Umar mengatakan seperti itu. Apa kata beliau? Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan hadisnya ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belumlah atau tidaklah sempurna iman salah seorang kalian sehingga aku ini, kata Rasulullah, sehingga aku ini lebih dia cintai mengalahkan dirinya sendiri, hartanya, anaknya, kedua orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Kelihatannya kan sepele ya, tapi ini berat. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga aku, Rasulullah Muhammad SAW ini lebih dia cintai ya dibanding dirinya sendiri, hartanya, anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Rasanya berat ini, berat ini. Dalam kitab Qatrul Ghais lil Imam Abul Lais, ya, dalam kitab Qatrul Ghais lil Imam Abul Lais, hati-hati ayah bunda sekalian, jamaah sekalian, kalau kita ditanya orang, apakah engkau mencintai Rasulullah?
Akan berbeda pertanyaan dengan apakah engkau mencintai Allah. Kalau kita ditanya apakah engkau mencintai Allah, jawaban yang paling benar adalah tidak jawab, diem. Ya, apakah kau mencintai Allah? Jawaban yang paling benar nggak jawab, diem. Sebab kalau kita jawab, iya saya cinta, kadzabta, kau berdusta. Fa inna wasfaka laisa biwasfil muhib. Karena sifat keadaan kamu tidak seperti orang yang mencintai. Tapi kalau kita bilang, lah, tidak. Oh, murtad kita ini. Oh, Masya Allah. Sebaliknya, kalau kita ditanya, apakah engkau mencintai Rasulullah? Jawabnya harus iya. Iya, aku mencintainya. Beda ya? Beda. Iya, aku mencintainya. Bukan. Nah, karena sesama manusia, sama-sama yang sempurna hanya milik Allah. Tetapi di dalam pengakuan cinta dan mencintai ini yang lebih penting lagi adalah tidak sekedar statement, ucapan, tetapi adalah bagaimana pembuktian. Nah, ini masalahnya. Nah, kalau tadi di sini dikatakan wa yukassirus shalah wassalam alaih, dan hendaknya memperbanyak salawat salam. Kalau kita mengatakan cinta kepada sesuatu, maka pengakuan kata cinta itu membutuhkan bukti. Membutuhkan bukti. Apa bukti? Yang pertama, dua saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kita mengaku cinta kepada sesuatu, maka tanda kita mencintai yang pertama adalah kita banyak menyebutnya, banyak memanggilnya. Ya, kita punya istri lah katakanlah. Pasti namanya sering kita sebut-sebut. Ketidakadaannya menimbulkan rasa kangen, kerinduan, gitu ya. Adanya membuat kita bahagia, gitu ya. Iya. Siapa yang punya istri ini? Semuanya ya. Wah, nggak ada istri kita, sepi katanya gitu ya, kangen. Ada kita panggil-panggil, dekat kita suruh udah bareng duduk bersama, nyaman kita bersamanya, senang kita ditemani. Banyak kita memanggil, banyak kita menyebutnya. Itu tandanya kita cinta. Nah, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Siapa saja mencintai sesuatu, pasti dia banyak menyebutnya. Begitulah pula kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka pasti kita akan banyak menyebut nama beliau dengan cara bersolawat. Dengan cara bersolawat. Siapa di antara kita solawatnya sehari nggak kurang dari 100? Ada yang kurang dari 100? Nggak ada. Kurang dari 100 nggak ada, berani. Lebih dari 100? Lah rugi no. Rugi. Ada di antara kita yang solawatnya kurang dari 100 sehari. Kalau kurang berarti cuma sholat doang, itu baca sholawatnya pas sholat doang. Pas sholat doang baca sholawat. Perbanyak ya. Saya kalau dari rumah ini ke pesantren, kalau ada yang nyetirin, pegang tasbih dah. Hitung target berapa ratus nih, berapa ribu. Makin jauh jarak yang kita tempuh, kalau ada sopir senang saya, udah makin banyak yang kita dapat. Makanya di mana rumah saya, di mana mobil saya ada tasbih di situ, taruh aja. Oh, begitu. Bang, sopir, ya, kau langsung.
Alah, tadi makanya kan tanda kita mencintai itu banyak menyebut-nyebut itu. Orang sebelah doang yang disebutnya itu. Sholawat itu kan zikrullah. Nah, zikrullah itu sholat, zikir kepada Allah. Sholawat zikir kepada Allah enggak? Iya, zikir kepada Allah enggak? Sallallahu ala Muhammad. Ingat Allah, ingat Rasulullah. Jadi sholawat itu tidak di dua pihak harus kita sebut, Allah dan Rasulullah. Kita zikrullah kan ingat Allah. Ya, oh enggak. Ah, ini lupa berarti pelajaran yang lama nih. Namanya zikir kepada Allah itu banyak ragam jenisnya. Ya, ada zikir langsung dengan membaca Al-Qur'an. Zikir kepada Allah membaca Quran. Dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti yang sudah sering saya sampaikan. Tasbih, takbir, tahlil, istighfar, hauqalah dan seterusnya. Termasuk sholawat, ya zikir kepada Allah. Coba kita sholawatan. Zikir kepada Allah enggak? Zikir, ingat Allah dan mohon kepada Allah menyampaikan sholawatnya, rahmat kasih sayang kepada Rasulullahnya. Gitu ya. Sallallahu ala Muhammad umpamanya. Ingat Allah enggak kita? Ya, ingat, ya Allah, sampaikan rahmatmu kepada dua-duanya kita sebut sekaligus. Maka tadi saya bilang, dua nama yang tidak bisa dipisah. Dua nama ini tidak bisa dipisah, selalu bersanding. Kita sebut yang satu, tidak boleh meninggalkan yang satu lagi. Kita sebut yang ini, ingat yang itu. Kita sebut itu, ingat yang ini. Iya. Nyebut Allah, ingat Rasul Muhammad, ingat Allah. Dua nggak bisa disebut. Nggak bisa dipisah kalau nggak disebut. Nggak bisa dipisah. Makanya syahadat juga dua itu nggak bisa dipisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak sah kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah doang, nggak sah. Nggak jebet orang Islam kita. Harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat Allah. Jadi bersolawat itu juga ingat Allah, zikir kepada Allah. Bahkan dengan bersolawat kita ingat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Nah, kalau kita kepada Allah saja dengan selain solawat, Rasulullah nggak kita sebut. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Kita nyebut hanya Allah saja, tidak kepada Rasulullah. Gitu ya. Tapi kalau kita bersolawat, dua-duanya sekaligus. Iya, wahai Allah. Begini. Filsafatnya begini. Begini. Yang mudah saya bikin cepat. Apa ini? Iya. Ya, ini tatakannya ya. Ibarat gelas. Papua itu udah penuh. Ya, penuh. Nah, kalau yang di sini ingin dapat limpahannya harus apa ya airnya ini? Harus diisi lagi. Ini apa ini? Sendok. Orang ini gambar kalau kayak sendok. Ini kita umat-umatnya di sini nih, ibaratnya itu sendok-sendok ini. Gak akan dapat limpahan air yang di sini kalau sendok ini tidak ada yang bisa ngangkat. Maaf Pak biar saya kabar begini. Bapak aja nih ya. Orang itu lebih tinggi daripada Tuhan. Sehingga karena lebih tinggi bisa ngangkat ya sendok. Bisikan ke sini. Maka ini lompek.
Allah itu sudah mengampunkan dosa Rasulullah sebelum sudah tidak punya dosa sama sekali. Dan Allah sudah menyempurnakan nikmatnya untuk beliau. Sempurna. Ibarat gelas ini sempurna itu penuh. Kalau kita ingin mendapatkan cipratan, mendapatkan lemesan daripada air yang ada di gelas, nggak ada lain, nggak ada bukan. Caranya isi aja lagi, tambah aja lagi air gelas ini, otomatis dia akan tumpah. Nah, salah yang terdekat ini akan dapatkan lemesan. Gitu ya. Maksudnya, kalau kita sholat kepada Rasulullah, itu tidak mungkin hanya kepada Rasulullah langsung, nggak bisa kita mohon kepada Allah. Makanya Allahumma tadi, wahai Allah, karena Allah lebih tinggi dari Rasulullah, limpahkanlah sholawatku kepada ini, maka saya akan dapat. Okay. Ya Allah, wahai Allah, karena Allah yang maha segala-galanya, bukannya begitu Rasulullah, limpahkanlah, kita mohon angkat istilah ini, biar saya dapat juga. Semoga salawat Allah, salam Allah, Allah limpahkan kepada Rasulullah. Nah, yang bisa mengisi tentu yang lebih tinggi. Kalau yang lebih rendah ya nggak bisa. Allah, tetap Allah, jemput Allah. Pakai Allahumma boleh, ya Rabbi boleh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Rabbi wahai Tuhan. Ya Rabb wahai Tuhan. Ya. Sallallahu ala Muhammad, twing gitu. Allahumma wahai Allah dengan bahasa yang beragam. Tetap kita kepada Allah Rasulullah. Karena kita lebih rendah posisinya, maka minta kepada yang lebih tinggi pada Rasulullah. Siapa yang lebih tinggi daripada Rasulullah? Tiada lain, tiada bukan, ya Allah. Nah, kita yang di bawah-bawahannya ini semakin banyak bersolawat, makin banyak mendapatkan limpahannya. Maka kata beliau, inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat nanti posisinya, paling utama dia di sisi aku nanti di akhirat, siapa di antara mereka umatku paling banyak bersolawat. Ini namanya wa yukassirus sholah wassalam alaih, memperbanyak sholawat salam kepadanya. Ya, memperbanyak sholawat salam kepadanya. Nah, sholawat itu banyak redaksinya, sangat-sangat banyak. Ya, sholawat Ibrahim, ya, sholawat Ibrahimiyah yang kita pakai sholawat itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sholawat tafrijiyah. Allah, tahu enggak apa sholawat tafrijiyah? Salat tafrijiyah, salat nariyah tahu? Nah, itu sama aja. Nah, salawat kamilah tahu? Nah, sama. Salawat Jibril, ya tadi sallallahu ala Muhammad itu salawatnya Nabi malaikat Jibril itu. Nah, salawatnya Nabi salawat malaikat Jibril kepada Rasul, beliau redaksinya pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan ini yang perlu kita pahamin bersama, sholawat ini satu-satunya amalan, bahasa kitanya ini amalan gitulah ya, mudahnya ngomong saya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ya tidak hanya menyuruh, tapi justru pihak pertama yang melakukannya. Satu-satunya amalan dalam agama kita yang Allah tidak hanya menyuruh, tapi justru pihak pertama yang melakukan, yang mengamalkan adalah sholawat.
Mana dalilnya, ayatnya? Yang biasa kita itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat. Waduh, pertama yang bersolawat kepada Rasulullah Allah. Yang kedua malaikat. Baru kita Allah perintahkan bersolawat. Jadi satu-satunya amal dalam agama kita ini yang Allah tidak hanya menyuruh, tapi justru pertama kali yang melakukannya adalah sholawat. Nah, makanya menjadi aneh kalau ada orang bilang sholawatan bid'ah gitu ya. Wah, ini orang nggak ngaji berarti ya. Ngajinya di mana itu? Allah malaikat al-mukminin yusholluna 'alan nabi. Allah malaikat al-mukminun semuanya yusholluna 'alan nabi. Nah, sekarang Allah malaikat dan semua orang yang beriman yusholluna 'alan nabi. Semuanya bersolawat kepada Nabi. Semuanya bersolawat kepada Nabi. Nah, apakah sama sholawat dari Allah, dari malaikat dan dari orang yang beriman kepada Nabi ini? Artinya ternyata tidak. Ternyata tidak. Sholawat dari Allah kepada Nabi itu artinya banyak. Rahmat, kasih sayang, maghfirah, ampunan, fadl, anugerah, sana ujian. Jadi Allah berdoa kepada Nabi, artinya Allah telah melimpahkan kasih sayangnya, ampunannya, anugerahnya, pujian-pujiannya kepada Nabi. Yang sudah.
ujiannya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, itu kan ujian Allah kepada Rasul. Wahai Muhammad, orang yang sangat mulia budi pekerti. Nah, itu ujian Allah kepada Rasul. Salawat dari malaikat kepada Nabi artinya istighfar, permohonan ampun. Permohonan ampun. Ya. Salawat dari malaikat kepada Nabi artinya para ulama mengartikan istighfar, permohonan ampun. Kenapa? Malaikat itu satu-satunya jenis, ya, dari sekian banyak jenis makhluk Allah yang tidak pernah sedikit pun mengalami fluktuasi dalam imannya. Selalu stabil, tidak pernah mengalami fluktuasi, tidak ada pasang turun ke belakang, stabil. Nah, dalam keadaan stabilitas imannya kepada Allah itu, malaikat ada kadang-kadang merasa takut, kurang, gitu ya, kurang. Sehingga rasa ketakutan kurangnya itu diikuti dengan istighfar, dengan dikorbankan. Nah, sedangkan kalau dari al-mu'minin, orang-orang yang beriman kepada Nabi, arti selawat itu doa, doa, permohonan kita kepada Allah. Apa yang kita mohonkan kepada Allah ini? Apa yang Allah berikan kepada Rasulullah itu yang kita minta. Gitu ya. Apa yang Allah berikan kepada Rasulullah itu yang kita minta. Makanya doa. Salawat dari kita orang yang beriman kepada Nabi, kalau Muhammad menghasilkan doa. Apa yang kita mohonkan kepada Allah untuk Rasul, yaitu yang kita minta dari Allah kita. Kasih sayang, anugerah, anugerah besar, macam-macam anugerah, dan juga anugerah yang baik. Takdir, apa yang Allah berikan kepada Rasulullah, kita mohon kepada Allah untuk diberikan kepada kita. Doa. Jadi maknanya dari tiga pihak yang berbeda kepada tujuan orang yang sama punya makna yang berbeda kata salawat. Gitu ya. Makasih. Ayatnya itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, hendaknya kamu juga bersalawat salam kepada Nabi. Artinya apa? Kata para ulama, salawat kalau dari Allah untuk Nabi, rahmatnya, ampunannya, anugerahnya, pujian Allah kepada Nabi. Kalau salawat dari para malaikat untuk Rasul, istighfar, mohon ampun Allah para malaikat. Caranya dikatakan kepada Rasulullah salawatnya. Dari orang-orang yang beriman kepada Nabi, artinya doa, doa. Doa apa? Doa yang Allah berikan kepada Rasul, itulah yang kita minta juga. Iya. Tanda pertama kita mencintai sesuatu adalah banyak menyebut namanya. Kalau kita mencintai Rasulullah, tandanya paling banyak kita menyebut namanya dengan cara bersolawat. Lah iya, tanda cinta kita kepada Rasulullah itu adalah kita banyak menyebut namanya. Bagaimana cara menyebut namanya? Ya dengan bersolawat. Lah iya. Fakir miskin apa maksudnya? Nanti tanda yang kedua. Tanda yang kedua. Nah, ini tanda yang pertama. Tanda yang pertama, kita mencintai Rasulullah itu banyak menyebut nama beliau. Banyak menyebut nama beliau. Bagaimana cara kita menyebut nama beliau? Perbanyak sholawat. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nasru sunnatihi. Menolong sunnahnya. Lah ini.
Ngaku cinta kepada Rasulullah, apa yang beliau sunnahkan, laksanakan. Apa itu? Rasulullah itu cinta orang fakir. Cinta Rasulullah, buktikan cinta orang fakir, miskin. Nah begitu. Itu kalau yang sifatnya kemanusiaan. Nah itu. Makanya kata-kata cinta mudah diucap, sulit untuk dibuktikan. Wah, itu masalahnya. Makanya ada istilah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Artinya perbuatan itu lebih punya makna dibanding sekedar ucapan. Gak usah ngomong cinta dah, tunjukkan aja sikap kita. Mak istri umpama nih, enggak I love you, enggak sayang, enggak diem umpamanya, tapi perhatian kita ya. Perhatian kita tunjukkan betapa kita sangat ini gitu ya. Nggak boleh dia sedikit, kita perhatian aja dah. Pasti dia cinta sama saya. Apa saja maunya saya diperhatikan, saya disurutin saya. Daripada kita ngomong I love you, ngomong doang tapi ngasih belanja kagak, ngomel iya, ngomong doang lah. Iya, itu namanya perbuatan lebih punya makna dibanding sekedar bicara. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Enggak usah ngomong dah, banyak omong dah, kerjain aja. Nah, dia Rasulullah itu apa? Ya salatnya qabliyah, ya kita salat qabliyah. Nah, gitu ya. Habis itu salat, wiritan. Wiritan. Memang ada dalam wiritan ada. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wa dzkurullaha katsiran, kata Allah. Kalau selesai dilaksanakan salat, silakan bertebaran, cari fadl Allah, tapi wa dzkurullaha katsiran, perbanyak zikir. Nah, siapa bilang enggak ada zikir, enggak ada dalilnya? Yang ngajinya kurang kok, ngomongnya enggak ada dalil ya. Nah, kalau ngajinya sudah banyak ya, banyak ketemu ayat, ketemu hadis yang menunjukkan. Begitu ya. Baik. Jadi tanda yang kedua, nasru sunnatihi, menolong sunnahnya, mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan. Nah ini menolong mengamalkan sunnahnya ini tentu kita tidak bisa begitu saja tanpa apa? Tanpa mempelajari, tanpa menggali dan mengkajinya. Kalau mau mempelajari, mempelajari, mau ngaji berarti gitu kan ya. Mau datang ke majelis taklim. Nah, coba sekarang lihat kita, yang mau ngaji dengan yang tidak mau ngaji banyakan mana? Nah, sudah mulai merucut gitu betapa kata cinta mudah diucap, susah dan sulit. Susah sulit jadi susah ngomongnya ya. Untuk dibuktikan. Tidak mungkin kita tahu begitu saja kalau nggak ngaji. Coba saya tanya, sudah berapa banyak hadis Rasulullah yang dibaca? Ayo, pertanyaannya. Sudah berapa banyak hadis Rasulullah sudah kita baca? Nah, iya, makanya jangan-jangan kita nih ngaku-ngaku doang nanti ini kita. Waduh. Nah iya, kan gampang ngaku-ngaku doang. Pertanyaannya gitu, Rasulullah itu kan 23 tahun dakwah. Berapa banyak hadis yang beliau sampaikan, yang beliau perbuatkan, maupun yang beliau setujui dari para sahabat. Ayo, pertanyaannya berapa banyak yang kita tahu, yang kita terus tahu amalkan. Waduh, dari sisi itu aja kita sudah merasa, Arba'in 40 ya. Arba'in 40. Nah, lumayan ya. Tapi kayak 40 gitu loh. Ya Allah ya Rahman. Ya. Ya tapi lumayan lah ya, 40 lah ada lumayan. Kayak 40 gitu loh. Nah, sangat-sangat minim lah. Nah. Udah gitu lupa lagi ya. Masya Allah. Nah ini tanda waya tani fi ittiba'i sunnatihi gitu ya. Itu ya. Terakhir kita ya. Dan sangat memperhatikan
sangat berhati-hati dan sungguh-sungguh fi ittiba'i sunnati di dalam mengikuti sunnahnya, nasrul sunnati, menolong sunnahnya, mengamalkan sunnahnya itu. Nah tuh, nah itulah, nggak mungkin sunnah Rasulullah ini kita amalkan kalau kita nggak tahu. Nggak mungkin kita tahu kalau kita nggak mau ngaji, gitu ya. Mau ngaji, repot. Hah? Nah, makanya diam itu berusaha introspeksi. Ya daripada kita salah, introspeksi saja. Diam itu dalam rangka diam untuk introspeksi, bukan diam berarti diam introspeksi. Nah itu maksudnya muhasabah. Nah begitu. Qala ta'ala la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Surah Al-Hujurat ya. Surah Al-Hujurat ayat kedua. La tarfa'u, jangan kalian meninggikan aswatakum, suara kalian, fauqa sautin nabi, di atas suaranya Nabi. Di depan Rasulullah adab jaga baik-baik gitu ya. Lah di atas jaga tata krama, jaga pelihara adab sopan santun. Nah, enggak ada Rasul berarti ayat ini enggak berlaku. Oh, tidak. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah penerus para nabi. Jangan kita berteriak-teriak depan para ulama karena itu enggak beradab namanya. Nah, itu sang. Bagaimana? Kan kita mukmin berlaku. Kita ngomong langsung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah sudah, kan kita yang bersolawat. Terus apanya? Yang bersolawat kepada Rasul itu tiga pihak ini. Tiga pihak ini semuanya bersolawat kepada Rasulullah. Pertama Allah bersolawat kepada Rasulullah. Yang kedua malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Maka tadi ada istilah solawat malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Nah itu solawatnya malaikat Jibril. Maka karena itu wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, hendaknya kalian juga bersolawat kepada Nabi. 3 golongan. Lah kita bebas, silahkan baca solawat yang mana saja. Mau ngikutin solawat Ibrahimiyah yang Rasulullah ajarkan setiap kali kita sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Seterusnya perbanyak, boleh, bagus. Itu bagiatus sholihat namanya, bagian ibadah zikir. Sholawat juga zikir juga. Oh, ini makin paham apa makin paham nih? Paham ya? Insyaallah nih gampang kok. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Kalau kata Rasulullah, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyron. Wa man shalla alayya asyron sallallahu alaihi biha mi'atan. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Wa man shalla alayya alfan harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa kata Rasulullah, siapa saja dah yang bersolawat kepada aku satu kali dia bersolawat kepada aku, Allah balas dengan solawat yang sama 10 kali. Masya Allah. Ya Allah, kalau Allah kita nggak bisa nggak. Iya nanti dulu ya. Siapa yang bersolawat kepada saya 10 kali, Allah balas 100 kali. Siapa yang bersolawat kepada saya 100 kali, Allah balas 1000 kali. Siapa yang bersolawat kepada saya 1000 kali, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Para sahabat bertanya, wah, nanti lihat dalam kitab Tangkihul Qaul, saya nggak bawa ya, bab sholawat. Di hadis yang pertama, bab sholawat,
bab salawat hadis yang pertama pasti ketemu hadis ini yang saya sampaikan ini. Kitab Tanghihul Qaul. Sarah dekat Babul Ma'annya Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti yang termasuk ngarang kitab Tafsir Jalalain itu loh ya. Nah, di antara kitabnya pasti ketemu hadis ini. Apa para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah balasan Allah 10 kali kepada orang yang bersolawat kepada engkau, 1 kali itu diperuntukkan hanya kepada orang yang pada saat bersolawat hatinya khusyuk, paham artinya, sehingga Allah balas 10 kali?" Kata Rasulullah apa jawabnya? Tidak. Pokoknya dia bersolawat kepada aku 1 kali, paham mau kagak kek dengan bacaannya itu. Bahasa kasarnya, mau paham kek kagak kek gitu ya. Ini bahasa saya tapi yang ini. Mau paham mau kagak kek, aku Rasul Allah balas 10 kali. Masya Allah. Iya. Mau paham mau kagak kek, bahasanya saya ini bahasa saya tapi ini. Pokoknya ada orang bersolawat kepada aku 1 kali, Allah balas 10 kali. Masya Allah. Nah, enak ya. Dan sholawat ini bagi orang ibu-ibu nih, mau dedek remaja putri, mau keadaan haid kek, mau suci kek, mau kagak, gak ada larangan. Sholawatin ibadah yang gak pakai larangan. Ya, mau haid mau enggak, mau punya wudhu kita ini apa enggak, sholawatannya oke aja. Gak ada larangan. Oke aja. Di ibu-ibu haid terus nggak ngaji. Loh kok nggak ngaji Bu, kenapa? Lagi nggak suci bahasanya, lagi haid. Nggak usah putus asa, nggak usah repot. Yang paling enak sholawat. Sholawat apa? Yang sudah biasa. Yang mana aja dah. Begitu, ini paling top. Paling top sholawat. Ibadah yang paling enak. Kenapa? Jangankan kita, malaikat aja juga. Jangankan malaikat, Allah sendiri loh bersolawat. Wah, begitu. Ini paling top. Tidak ada yang mengalahkan sholawat. Nah, ini masuk cabang iman yang ke-15. Nah, cabang iman yang ke-15. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya cabang iman yang ke-16. Cukup ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita bisa berusaha mohon taufik hidayah Allah agar mulut kita ini ringan mengucap, ringan bersolawat. Ya, mohon kepada Allah lah kita. Saya biasanya kalau ini solawatan aja. Saya target, saya baca sholat sekian ribu setahari. Kalau sekian ratus nggak kurang. Sekali duduk di sholat subuh itu anak santri pasti 100 nggak kurang. Selain yang sholawat sebelum komat itu kan sholawatan tuh anak. Salam sholat, begitu selesai beres semuanya langsung saya bilang sholawat Jibril. Anak santri langsung sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Paling enggak 100 kali sudah target. Ayo kita perbanyak. Balap-balapan ayo banyak-banyakan. Banyak-banyakan. Nanti kata Rasulullah, inna aulan nas biyaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya sholatan. Siapa yang terbanyak sholawatnya itu yang paling dekat dengan Rasulullah. Nah, paling dekat dengan syafaatnya berarti begitu. Daripada manyun, daripada ngomel nggak jelas ya. Mas sholawat aja. Boleh juga. Yang kan bahasan sekarang itu kan sholawat nih. Maksudnya banyak sholawat. Capek sholawat ya boleh itu. Capek ini boleh. Capek semuanya zikir nafas. Ya, capek semuanya zikir nafas. Lah, capek zikir nafas. Ya dimandikan. Lah, nafasnya capek. Hah? Dimandikan dulu, dikafankan, baru disolatkan, dikubur ya. Terakhir ya dikir nafas. Kalau dikir nafas itu paling gak pakai modal ya, asal nafas saja. Yang begitu-begitu kalau kita nggak pelajari juga nggak tahu, gitu ya. Tahu nggak kalau nggak pelajar? Enggak. Nah, belajar fikih doang nggak ketemu juga.
Nggak ketemu, memang harus digabung antara fikih dan tasawuf. Ini dua hal yang tidak bisa dipisah, saling melengkapi. Belajar fikih doang kita jadi orang munafik ya. Ya, belajar tasawuf doang zindik kita ini. Yang benar gimana? Gabung fikih dan tasawuf jadi satu. Betul. Nah, begitu. Sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mohon maaf saya memang kadang-kadang malah di masjid lain saya kadang-kadang sebulan libur. Jadi tugas dari UIN nyuruh, dari PBNU nyuruh, dari Kementerian Kerjasama nyuruh keluar kota, keluar daerah ke transmigrasi mana gitu. Tugas juga ngaji juga di sana di teman-teman transmigrasi gitu. Masya Allah, tugas. Enggak, saya enggak sampai sono lah Pak, saya enggak mau lah. Saya enggak kelasnya saya ngurusin NRT enggak nyampe. Ya enggak apa-apa, tapi pas giliran kalau saya lagi keluar enggak apa-apa juga ya, libur. Jadi pas giliran saya, pas tanggal itu saya juga enggak ada. Nah, iya nggak apa-apa. Nanti pas saya giliran nggak ada, pas saya tugas nggak apa-apa ya. Hah? Iya, pokoknya begitu. Saya mohon izin sebelumnya ya. Jadi karena saya ini bukan orang yang diem di rumah itu, ya tugas dari UIN, tugas dari PBNU. Nah, PBNU ini punya kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi, Kementerian apa gitu yang saya harus tugas ke luar daerah untuk ke teman-teman transmigrasi gitu. Kadang-kadang atau UIN menugaskan saya kemana gitu ya. Jadi kadang-kadang mau ndak mau, yes tugas. Kalau andai kata ada ustadz yang siap nggak apa-apa, yang nggak apa-apa. Saya sih senang-senang saja, baik-baik saja. Andai kata gitu, ya silahkan saja nggak apa-apa, bebas saja. Nggak saya bebas saja lah pokoknya judulnya. Mangga silahkan andai kata ada yang bisa rutin gitu. Ya saya kalau nggak tugas keluar nggak apa-apa juga. Kemarin kebetulan aja. Ya tapi ya kebetulannya kadang-kadang juga nggak setiap saat. Namanya juga kebetulan. Baik itu aja informasinya. Saya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Antallah la ilaha illa anta ya ahad ya somad ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya man amru bainal kaf wan nun. Ya man asara bil huda wa dinil haq rahmatan lil alamin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Waltuf bina fima jarat bihil maqadir wa ghafir lana wa walidina wa muallimina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.